Good morning, dear students. Hope all are fine and celebrate Onam well. We already completed 2 lessons. Today we are going through a new unit. Unit 3, Chemical Messages for Homeostasis. In the beginning of the unit, we can see a picture that is pasted on the notice board of the school. The children are discussing about this. Their doubt is about the height difference of two persons. This is a hormone related issue. Do you heard about hormones? Yes, you already studied it in your standard 8. Do you remember the names of any of the hormones you studied previously? Any of you? Estrogen, progesterone, etc. are the hormones you are studying in your 8th standard. What do you mean by hormones? Hormones are the secretions or productions of endocrine glands. Endocrine glandsന്റെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? ഹോർമോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക. What do you mean by endocrine glands or endocrine system? Endocrine system is an organ system that controls and coordinates all activities in the body. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക. This system includes endocrine glands and their secretions called hormones. Endocrine system includes, അതായത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീഷൻസുമാണുള്ളത്. ആ സെക്രീഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുക? ഹോർമോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. ഹോർമോൺസ് ആർ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. കോശത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാസഘടകങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായി കാണും ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്. അതായത് നമ്മുടെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ്? ഡു യു നോ? എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് do not have a particular duct to carry hormones to various tissues. Endocrine glands അവയെ വിളിക്കാൻ തന്നെ കാരണം they are ductless glands. They do not have particular ducts. Ducts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴലുകളാണ്. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് പ്രത്യേകം കുഴലുകളൊന്നുമില്ല. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിനെ പല ടിഷ്യൂസിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട്. ഹെൻസ് they are known as ductless glands. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ductless glands എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക? ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ്. ഹോർമോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ബ്ലഡ്. ഹോർമോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക? ബ്ലഡിലൂടെയാണ് ഹോർമോൺസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലുള്ള ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. These are the picture for showing the various endocrine glands. We know that hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, testis, pineal gland, parathyroid gland, thymus, pancreas and ovaries are various endocrine glands. The productions of endocrine glands are known as hormones. Do you know which are the hormones produced by these glands and where is its location? The first one is hypothalamus. Where is its location?
in the middle of the brain below thalamus. തലാമസിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതായത് ബ്രെയിനിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് തലാമസിന് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ചില ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈപ്പോതലാമസ്, ഓക്സിറ്റോസിൻ, വാസോപ്രസിൻ, releasing hormones, inhibitory hormones, etc. are produced in hypothalamus. Next one is pituitary gland. Where is its location? Below hypothalamus. Below hypothalamus, pituitary gland is situated. Which are the various hormones produced? TSH, ACTH, GTH, STH, etc. are the hormones produced in pituitary glands. Next one is thyroid gland. Where is its position? In the throat, just below larynx. ലാരിങ്സിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ത്രോട്ടിലാണ് കാണപ്പെടുക. Which are the hormones produced in thyroid glands? Thyroxine and calcitonin are the hormones produced in thyroid gland. Next one is adrenal gland. It is situated above the kidneys. Cortisol, aldosterone and sex hormones like epinephrine, norepinephrine are the other hormones produced in adrenal gland. Next one is parathyroid gland. Seen behind thyroid gland, the hormone produced is parathormone. Next one is thymus gland. It is situated behind the sternum. Sternum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് ബോൺ ആണ്. നിങ്ങൾ 9th പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേർണത്തിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക. ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് തൈമോസിൻ. നെക്സ്റ്റ് gland is pancreas. It is situated below the stomach, attached to duodenum. The hormone produced is insulin and glucagon. Next one is testis. Testis is seen in the scrotal sacs outside the abdominal cavity, and the hormone produced is testosterone. Next one is ovary. Seen inside the abdominal cavity. Estrogen and progesterone are hormones produced in the ovary. I think you are familiar with all of the endocrine glands. You can study its details in the coming classes. Now we are studying how hormones went to target cells. We told that hormones are produced in endocrine glands and they are transported through blood. അപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിലാണ്. അവ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സെൽസിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസ് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡ് വെസലാണ്. ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിനൊപ്പം ഹോർമോൺസും ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ ഹോർമോൺസ് എല്ലാ സെല്ലിലൂടെയും അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആ ഹോർമോൺസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സെൽസ് ഉണ്ട്. പർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺസിനെ മാത്രം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ്. ആ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹോർമോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സെൽസിനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ റിസപ്റ്ററിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹോർമോണ് ആ റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന്
ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക, ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ സെല്ലിൽ ആ ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏകദേശം കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹൗ ഡ ദ ഹോർമോൺസ് ആക്ട് അപ്പോൺ ടാർഗറ്റ് സെൽസ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിലാണ്. ആ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ അവിടെ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നു. ബ്ലഡ് വഴി അത് ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലെത്തി. ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൽ വെച്ച് ഹോർമോണും റിസപ്റ്ററും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൽ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അത് ആ സെല്ലിലെ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഹോർമോൺസ് ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൽ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നാം കണ്ട വീഡിയോയിൽ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാഹി നമുക്കറിയാം റിസപ്റ്റേഴ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്യകല ടാർഗറ്റ് സെല്ലാണ്. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോർമോൺ ഗ്രാഹി സംയുക്തമാണ്. ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. ഇൻ ദ 9th standard you studied that glucose molecules are formed as a result of digestion and they are get absorbed into blood. These glucose molecules must reach cell to produce energy. 9th ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഡൈജഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസിനെ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമെന്നും പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് സെൽസിലെത്തി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. The glands called pancreas play a major role in this activity. എനർജി പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ അതും മുൻപ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. യു ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് ഇൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണ് എന്ന്, അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് എവിടെ എത്തുന്നു, എന്തിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഐലറ്റ്സ് പാൻക്രിയാസിലെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുക. അവിടെ ആൽഫ സെൽസ് ഉണ്ട്, ബീറ്റ സെൽസ് ഉണ്ട്. ഇത് അസിനാർ സെൽസ് എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുക. അതായത് ഇവിടെയാണ് ഡൈജഷൻ ആവശ്യമായ എൻസൈംസൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക. ആൽഫ സെല്ലിലും ബീറ്റ സെൽസിലും ഹോർമോൺസാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ
ഈ ആൽഫ സെല്ലിലും ബീറ്റ സെല്ലിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എന്താണ്, അതായത് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതെങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു, അതാണ് നാം ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. We told that pancreas is the gland that connects to the duodenum, the continuation of stomach. The beta cells in the cell cluster of this gland called islets of Langerhans produce hormones insulin and alpha cell produce hormone glucagon. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ, ബീറ്റ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻസുലിൻ. ഇത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് ആ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ, ബീറ്റ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ. എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണും ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. The normal level of glucose in blood is 70 to 110 milligram per 100 ml. ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 70 മുതൽ 110 മില്ലിഗ്രാം, അതായത് 100 മില്ലി ബ്ലഡ് എടുത്താൽ അതിൽ 70 മുതൽ 110 മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ. ആ നോർമൽ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ദ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ, ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെയും ഇൻസുലിൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാകുക? ഇൻസുലിൻ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുക? ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ, ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കടത്തിവിടുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ദ ലിവർ ആൻഡ് മസിൽ സെൽ. അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് മാറ്റി ലിവറിലും മസിൽ സെല്ലിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻസുലിനുള്ളത്. ഇൻക്രീസ് ദ സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് കൺവേർട്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ദ ലിവർ സെൽ. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രവർത്തനം നടക്കും. The level of glucose in blood decreases from the normal level. The hormone glucagon acts. ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ പോയാൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ. What are the actions of glucagon? Glucagon converts glycogen stored in the liver to glucose. Synthesize glucose from amino acids. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ പെർഫോം ചെയ്യുക. Converts the glycogen stored in liver to glucose. ലിവറിലും മസിൽ സെല്ലിലും ഒക്കെ പോയി ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്? ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അനി കാരണം ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കുറവാണ്. അനി മറ്റൊരു ആക്ഷൻ എന്താണ്? സിന്തസൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ്സ്. അമിനോ ആസിഡ്സിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും ആക്ഷൻസ് കമ്പൈൻഡായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നോർമൽ ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം? എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ നോർമലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുക? അപ്പോൾ നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നു, അതാണ് ഹൈ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് വരും, ഇവിടെ ഡിക്രീസ് വരും. അനെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്നും താഴെ പോയി. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? കൂടിപ്പോയപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു, കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴോ നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ
ഗ്ലൂക്കോഗോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് എഴുതുക. ഇവിടെയോ നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്നും കുറവിലാണിപ്പോൾ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയും മാത്രമാണ്. ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവല് നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്നും കൂടിയാൽ ഗ്ലൂക്കോഗോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാരണം അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് മാറണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോഗോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും. എന്തിനാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത്? ബ്ലഡിൽ നോർമൽ ലെവലിലേക്കാളും കുറവാണ്. അപ്പോൾ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യവും ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഫെയിലായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായാൽ ഹൗ ഡസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓർ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെൽ ടു യൂസ് ഇൻസുലിൻ അഫക്ട് ദ ബോഡി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽസ് ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇൻസുലിൻ എൻ്റെ ബോഡിയെ ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൽസിന് ശരിയായ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നാണ് പറയുക. ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ്? ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റാ സെൽസ് or the inability of the cell to utilize the insulin produced. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് കാരണം? ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റാ സെൽ. ബീറ്റാ സെല്ലാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റാ സെല്ലിൻ്റെ നാശം മൂലം ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഓർ മറ്റൊരു കാരണം ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെൽ ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻസുലിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സെൽസിന് സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെൽസ്. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ റൈസസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവല് കൂടും. എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ യൂറിൻ. കാരണം ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എക്സസ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലുണ്ട് എങ്കിൽ അത് യൂറിനിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുക. നോർമലി ദെയർ ഈസ് നോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ യൂറിൻ. ഗ്ലൂക്കോസ് നോർമൽ ലെവലിൽ സാധാരണ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരാളുടെ യൂറിനിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കാണപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഡയബറ്റീസ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയബറ്റീസ്? ക്ലിനിക്കലി എന്താ പറയുക? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഡയബറ്റീസ് ഈസ് ക്ലിനിക്കലി റെഫേർഡ് ടു ആസ് എ കണ്ടീഷൻ when the level of glucose before breakfast is above 126 milligram per 100 milli of blood. 100 മില്ലിഗ്രാം മില്ലി ബ്ലഡ് എടുത്താൽ അതിൽ 126 മില്ലിഗ്രാമിന് മുകളിലാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുൻപ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ എങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെയാണ് ക്ലിനിക്കലി ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്? ഇൻക്രീസ്ഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് തേഴ്സ്റ്റ്, ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ ആർ ദ മേജർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്. ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻക്രീസ്ഡ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ്, കൂടിയ വിശപ്പ്, ആൻഡ് തേഴ്സ്റ്റ്, ദാഹം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. The blood tests that precisely determine the level of glucose in blood for 3 months play a crucial role in the diagnosis of diabetes. ഒരു ആള് ഡയബറ്റീസ് രോഗിയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് 3 മാസത്തെ അയാളുടെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആവറേജ് ലെവൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാം നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടേക്ക് 2 ml ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഓഫ് യൂറിൻ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്. ആഡ് 2 ml ഓഫ് ബെനഡിക്സ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഇറ്റ്. Heat the test tube
for 2 minutes and observe the color change. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല. ഗ്രീൻ കളറാണ് എങ്കിൽ വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെയിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ്. യെല്ലോ കളറാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിൽ യൂറിനിലുണ്ട്. ഓറഞ്ച് കളർ, അതായത് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെയൊക്കെ കളറ്, ഇഷ്ടികയുടെയൊക്കെ കളറിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിനിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവല് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഏകദേശം എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ലെവല് നോർമലായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് ഇൻസുലിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കോണിൻ്റെയും പങ്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോയൊക്കെ നന്നായി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. താങ്ക് യു.